जय श्री राधाकृष्ण डेप चैनल को स्वागत। 5 नंबर ग्रंथि वरुण ग्रंथि गोनाड बा पुरुषर टेस्टिस नारींकर ओभारी ग्रंथि। एहार अवस्थिति पुरुष मानकर टेस्टिस ग्रंथि शुक्राशय थली मध्य अवस्थित। एथिरु क्षरित हर्मोनर नाम टेस्टोस्टेरोन। एहार कार्य पुरुष जनन अंगर विकास एवं पुरुष देहरे लिंगीय लक्षणर विकास रे सहायक हेबा। 2 ହେଲା पुरुष जुग्मज गठन करिबा। एही अंतस्रावी रस निर्गत होई प्रोटीन आहरण रे एवं वृद्धावस्था रे ओज शक्ति जागृत हेबारे सहायता करिथाए। महिला मानकर ओभारी ग्रंथि श्रोणी ग्रहोर मध्यरे अवस्थित। एही ग्रंथिरु जेउ अंतस्रावी हार्मोन क्षरण हुए तार नाम एक हैला ओस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन। एही हार्मोनर कार्य हैला स्त्री जुग्मज गठन अर्थात डिंबकोश उत्पादन करिबा, स्त्री प्रजनन अंग विकास करिबा ओ स्त्री शरीरर लिंगीय लक्षण विकासर सहायता हेबा। वृद्धावस्था रे एही रस जरायुरु रक्त क्षरण बंद करे। एही ग्रंथि दोषयुक्त हेले पुरुष ठारे जेमिति बीर्ज संबंधी रोग देखा जाए स्त्री लोक मानकर सेमिति नानादि गायनिक ट्रबल देखा जाए। पुरुष मानकर एही दोषरु यौन अक्षम नपुंसक हेबार देखा जाए। स्त्री मानकर एही दोषरु बंध्या मध्य होइथांती। एही ग्रंथिद्वय स्वाधिष्ठान चक्र द्वारा प्रभावित। एहार तत्व हेउछि जल बा वरुण। एही वरुण ग्रंथि संपर्क रे विशेष व्याख्या करी स्वामी शिवानंद जी लिखिछंती मूल ग्रंथि किडनी, प्रजापति ग्रंथि पुरुष देहरे, पित्त ग्रंथि टेस्टिस, कंदर्प ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड, मदन ग्रंथि और नारी मानकर मातृग्रंथि ओभारी, रति ग्रंथि बार्थलाइन्स ग्लैंड, मिथुन ग्रंथि स्केनेस ग्लैंड प्रभृति निम्नोदरर 5टी प्रधान ग्रंथि कहा जाए। वरुण ग्रंथि आउ केतोटी क्षुद्र क्षुद्र उपग्रंथि एही वरुण ग्रंथि अंतर्गत। वरुण ग्रंथिर अन्य एक नाम सोम ग्रंथि। सोम शब्दर अर्थ जल, चंद्र, अमृत इत्यादि। जल बा अप तत्वर अधिपति हेउछंती वरुण। सेथिपाई एही वरुण ग्रंथि को सोम ग्रंथि कहा जाए। भागवत रे लेखा अछि पानी पवन घेनी देह एथि अनंत हेले कह। अप तत्व बा कारण बारिरु ए सृष्टि जेपरि उद्भव सेहिपरि एही वरुण ग्रंथिर अंतस्रावी रसकु शुक्र कीट एवं डिंबाणु आदि उत्पादन होई ए सृष्टिधारा को अव्याहत रखे। एही वरुण ग्रंथि को निःसृत रस धातुर देहर समस्त उपादान स्नायु तत्व कोष मांस मज्जा अस्थि प्रभृति सप्त धातु गठित होइथाए। जेउ व्यक्ति माने वरुण ग्रंथि प्रधान सेमानक व्यवहार रे खूब सहृदयता प्रकाश पाए। व्यवहार रे बाणी रे मधुरता थाए। सेमाने देखिबाकू बेस स्वास्थ्य संपन्न एवं डौल डौल। सेमानकर दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन बेस शांति और श्रृंखलामय होइथाए। जेतेबेले एही ग्रंथि क्रिया रे किछि विशृंखला घटे बा एही ग्रंथि दोषयुक्त हुए सेतेबेले पुरुष कौन स्त्री कौन स्वार्थपर आलस्यपरायण दीर्घश्रुति होई जाती। सेमानकर बुद्धि वृत्ति लोप पाए। सेमाने पर श्रीकातरता पर छिद्रा दोषी पर निंदुक काम क्रोध लोभपरायण होई उठंती। दया दान उदारता आदि गुण एमानक ठारे विशेष भावे थिले भी एमाने तार सदुपयोग करि पारंती नाही। तांको ठारे पूर्व वर्णित रोग सबु देखा जाए। शरीर रे जल तत्वर अभाव हेले देह मुंड जलापोड़ा आमातिसार प्रभृति बहु रोग हुए। एथिपाई
ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ଚିକିତ୍ସା ବେଶ୍ କାମ ଦିଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁସାରେ ଏଥିପାଇଁ ଦୈନିକ ବୈଦିକ ବରୁଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ଜଳ ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ନିଆଯାଇପାରେ। 6 ନମ୍ବର ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଉଛି ପୃଥ୍ୱୀ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଆଡ୍ରିନାଲ ବା ସୁପ୍ରାରେନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥି ବୃକକ୍ ବା ମୂତ୍ରାଶୟର ଉପରି ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ଓଜନ ମାତ୍ର 5 ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ତାର ନାମ ଆଡ୍ରେନାଲ। ଏହାର ବାହ୍ୟ କର୍ଟେକ୍ସରୁ 30ଟି ଯାଏ କର୍ଟିକାଲ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୋଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ସହିତ ମିଶି ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରକାର କାମ କରିଥାଏ। ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ଓ ଲବଣ ଭାଗର ସମତା ରକ୍ଷା, ଶର୍କରା, ପୁଷ୍ଟିସାର ଓ ସ୍ନେହସାରର ଦହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଭୟ, କ୍ଳାନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା, ଚମକ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ମୁକାବିଲା ଏସବୁ ହେଉଛି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିର ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ରସ ଏବଂ ବାହ୍ୟସ୍ରାବୀ ରସର କାର୍ଯ୍ୟ। କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କହନ୍ତି, ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅସ୍ଥି ମାଂସମୟ ଶରୀରର ଉତ୍ପାଦନ ପୃଥ୍ୱୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଫଳ। ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ, ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପୃଥ୍ୱୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ନିଃସୃତ ହରମୋନ୍ ହୃଦୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ, ରକ୍ତକୁ ଶର୍କରା ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ, ଶରୀରରେ ଜଳର ମାତ୍ରାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହେଉ ବା ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ହେଉ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ବିଶେଷ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଚାପ ବା ଷ୍ଟ୍ରେସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଆଡ୍ରିନାଲ ହରମୋନ୍ ବିଶେଷ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଏହି ରସ ଶରୀରରୁ କମିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଚାପ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ଵେତାଶ୍ୱେତ ଉପନିଷଦ ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ପୃଥିବୀ ଏହି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମଳ ମନର ସିଧା ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏହି ଉପନିଷଦରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପୃଥ୍ୱୀ, ଜଳ, ଔଷଧି, ବାୟୁ ଏବଂ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଘଟକ। ପୃଥିବୀର ରସ ଜଳ ଏବଂ ଜଳର ରସ ଔଷଧି, ଔଷଧିଗୁଡ଼ିକର ରସ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷର ରସ ବାଣୀ, ବାଣୀର ସୂକ୍ତ, ସୂକ୍ତର ସାମ ଏବଂ ସାମର ରସ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଣବାନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱ ପୃଥିବୀ ବା ମୃତ୍ତିକା, ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଲଙ୍ଗ୍। ଏହାର ଗୁଣ ହେଉଛି ତମ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ତମଗୁଣ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଈର୍ଷା, ଅହଙ୍କାର ଗୁଣ ଆଦିରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବା। ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ ଆଦି ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରରେ ରକ୍ତ, ମାଂସ, ମେଦର ଆଧିକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅଧିକ ଭୋଗବିଳାସ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କଠାରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ କର୍ମତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସଂସାରର କୌଣସି ହାନି ଲାଭ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରେ ନାହିଁ। ବିବାଦ, ବିରୋଧ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଦୁର୍ଭାବନା ଆଦି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରେ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଉତ୍ସାହ ବା ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବୁଦ୍ଧି, ବୃତ୍ତି, ଦୂରଦର୍ଶିତାର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଥାଏ। କାହାରି ଯଦି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ମୋହମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଭୋଗବିଳାସରେ ମାତି ରହେ, ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଏ, ନିଶା, ପଶା, କୁସଙ୍ଗ, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ
ପୁରୁଷାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ପରିବାରର, ସମାଜର, ଦେଶର, ଜାତି ପାଇଁ ତା ନିକଟରେ କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ନଥାଏ। ଏହି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୂତ୍ରାଶୟ ବା କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ରୋଗ, ଅର୍ଶ, ଭାଗନ୍ଦର ଆଦି ମଳଦ୍ୱାର ବା ମଳଭାନ୍ତ ଜନିତ ରୋଗ ଭୋଗ କରନ୍ତି। କାହାରି କାହାରି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜନିତ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ମୃତ୍ତିକା ତତ୍ତ୍ୱର ସଦୁପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେହିସବୁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ଯାହା ହେଉ, ଏହି ପୃଥ୍ୱୀଲୋକ ହେଉଛି ଭୋଗଭୂମି। ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବଳରେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ସହିତ ସମାନ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୋଇଯିବା।